خان ہوں۔ سب سے پہلے تو خبر آپ کو دے دیتے ہیں، بڑی خبر ہے یہ، پاکستان تحریک انصاف نے اب مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے علاوہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق وہ استعفیٰ دے دیں۔ اچھا، نیاز اللہ نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس مطالبے کو اب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اپنے بیانات میں کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 2 سال سے اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ یہ خط 6 ججز کا سوال نہیں ہے بلکہ اس ملک کی 25 کروڑ عوام کا سوال ہے۔ یہ آئین پاکستان کا سوال ہے۔ ہم وکلا تحریک کا باقاعدہ آغاز کریں گے، پورے پاکستان سے ہم عوام کو لیڈ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ کس طرح ہم سے بلے کا نشان چھین کر ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا گیا، اس سب کے باوجود ہمیں پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا۔ بجائے اس کے کہ عوامی مینڈیٹ کی قدر کی جاتی، الٹا ان لوگوں کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آئے ہیں۔ یہ ملک خواہشات پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر چلے گا۔ یہ تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ بڑے کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں واضح لکھا ہے کہ ہم نے کئی بار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ ذکر کیا کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے اور ججز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، گھروں میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اس سب کے باوجود کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ معاملات اس وقت ہوئے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور آج انصاف کے لیے اسی شہباز شریف سے ہم امید کریں؟ یہ انصاف کی توہین ہے۔ ایک سو کالڈ وزیر اعظم، ایک پلانٹڈ وزیر اعظم خود یہ تعین کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ہم اس چیز کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا ہے۔ کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ 100 اور بھی ججز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی بیان کریں، مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا۔ یہ رؤوف حسن صاحب کی پریس کانفرنس ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کافی زوردار آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ یہ دونوں جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں اپنے عہدوں سے۔ پھر عمران خان صاحب کے کیسز کو جس طرح پروسیس کیا گیا، جس طرح انہیں سزائیں دی گئیں، ان سب میں سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ یہ رؤوف حسن صاحب نے یہ بات کی ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں۔ لیکن میں ایک چیز بڑا حیران ہوا، میں جب بہت سارے لوگوں نے ایک مہاتما بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بت تراشا ہوا تھا جس کی وہ دن رات پوجا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انصاف کا دیوتا ہے، یہ مہاتما ہے، اس سے زیادہ انصاف پرور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو اس وقت بھی صدیق جان اور اسلام آباد کے ہمارے چند ساتھی دوست، کچھ یہاں لاہور میں تھے، کچھ اور شہروں میں بھی تھے، وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ وہ اس مہاتما کو اس وقت رانگ نمبر کہتے تھے جب سارے لوگ اس مہاتما کی پوجا کرتے تھے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ اس مہاتما کی پوجا کیا کرتے تھے وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں اور اس مہاتما کو ایکسپوز کر رہے ہیں خود، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط شخص سے غلط امید لگائی، ہمیں لگا کہ یہ بھگوان ہے، انصاف کا دیوتا ہے، لیکن اس شخص نے جو ہے وہ ساری امیدیں توڑ دی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سر پیٹ رہے ہیں، میں کس کا نام لوں، وہ لوگ خود جو انہوں نے کیا اس کا مداوع خود کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے، جو سپورٹ وہ دیتے رہے، اس کے اوپر اب وہ خود آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم نے غلط آدمی کو سپورٹ کیا، صدیق جان ٹھیک تھا، وہ واقعی رانگ نمبر تھے۔ تو اس قسم کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ الحق ہے، چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی حملہ ہوا ہے، مزید بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے لائر فورم کے صدر افضال عظیم کی جانب سے بانی پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے سماعت کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیاقت علی خان اور پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا،
बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी हमला हो चुका है, उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, सब जानते हैं। चेक करें इनको किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये जो चीजें हैं इनके ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर दबाव तो है, क्योंकि मुल्क के अंदर ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। जो चाइनीज वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। कुछ इत्तलात उस हवाले से मायूस कुन है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूं। लेकिन एक खबर और है, सनम जावेद और आलिया हमजा, इनके हवाले से खबर यह है कि इनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हुआ यह है कि ये दोनों लाहौर से गिरफ्तार हुई थी और इनकी गिरफ्तारी जो है वो 10 मई को गालिबन हुई थी, और बहुत बड़े पैमाने पर 10 मई को गिरफ्तारियां हुई थी 9 मई के हवाले से। और अब इनको गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने कोई दहशतगर्दी की एक्टिविटी की है, और वो एक्टिविटी इन्होंने की है मियांवाली में। मियांवाली के एक दूर दराज इलाके के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की है, और उस दहशतगर्दी के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको राहदारी का रिमांड भी मिल गया है, और फिर इनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब 10 महीने गुजर गए इन खवातीन को कैद में। इन्होंने वो बात मानने से इनकार कर दिया, जो कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन फिर इन्हें कमर मशानी मियांवाली के एक थाने में, उस थाने को जलाने के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अगर ये खवातीन 9 मई के मुकदमात में लाहौर में मुलव्विस हैं, तो फिर मियांवाली में ये सेम टाइम में कैसे पहुंच गई? यानी मियांवाली से लाहौर का जो फासला है, आपको कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं बाई रोड जाने में। और अगर ये खवातीन लाहौर में मौजूद थी और लाहौर में इन्होंने दर्जनों कार्रवाइयां डाली थी, कभी ये मॉडल टाउन में कार्रवाई डाल रही थी, कभी शादमान में, कभी यहां, कभी वहां, लाहौर में भी इन्होंने कोई सैकड़ों किलोमीटर का ट्रेवल किया था पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो फिर लाहौर से ये मियांवाली कैसे पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने ऐसा वाकया कैसे कर दिया जिसपे इनको एक और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये पाकिस्तान के कानून का एक्चुअली मजाक उड़ाया जा रहा है, और लोगों को बताया जा रहा है कि इस मुल्क में कानून और आईन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब इन खवातीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ओन चौधरी लाहौर में 1 लाख की लीड से यह इलेक्शन हारा था, आईपीपी का ओन चौधरी। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इसको वोट डाला था मॉडल टाउन में। ये इलेक्शन हार गया था लाहौर से। सलमान अकरम राजा साहब ने इसको लगभग 1 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को फॉर्म 45 में तो 1 लाख की बढ़तरी थी, लेकिन फॉर्म 47 के अंदर जब रिजल्ट आया तो ओन चौधरी जीत गया। अब ओन चौधरी का मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया है, और NA 128 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए अब मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फैसल जमान खान ने NA 128 से आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। पहले इसके ऊपर जो है वो एतराजात लग रहे थे, मामला ट्रिब्यूनल में चला गया था। ट्रिब्यूनल में आपको पता है सिर्फ PMLN की बात सुनी जा रही है। इलेक्शन कमीशन हर थोड़े दिनों के बाद 1 सीट और PMLN को दे देता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 सीट और कम कर देता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर बिल्कुल खामोशी के साथ सब्र शुक्र कर लेती है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब ये जो सीट है ओन चौधरी की, ये तो वापस होनी है, लेकिन जो सीटें उसूल के मुताबिक वापस होनी है ना, उसमें 3 सीटें इस्लामाबाद की है, 13 सीटें रावलपिंडी की हैं। ख्वाजा आसिफ की सीट है जिसमें रेहाना डायर साहबा जीती थी। एक चौधरी शुजात हुसैन के बेटे की सीट है जहां पे कैसरा इलाही साहिबा लगभग 1 लाख की लीड से जीती थी। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद ने बहुत बुरी तरह हराया था। सलमान अकरम राजा वाली सीट है, और बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन ये 20-25 सीटें फटाफट वापस होनी है, क्योंकि यहां पे तो धांधली नहीं धांधला हुआ है। रावलपिंडी की 13 सीटों पे अयाद अमीर यहां से इलेक्शन जीते हुए हैं, वहां से मेजर ताहिर सादिक इलेक्शन जीते हुए हैं, उनकी बेटी इलेक्शन जीती हुई है, सहमाबिया ताहिर इलेक्शन जीती हुई है। बेशुमार उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन यहां से जीते हुए। 25-30 सीटें तो फौरी तौर पर वापस आ सकती हैं अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हो और अदलिया इंसाफ फराहम करे तो। लेकिन अदलिया के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। जिस तरह 6 जजेस के मामले के ऊपर, उनके खत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। देखिए मसला क्या है, आप गौर करें कि इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ कौन उछाल रहा है, थोड़ा सा गौर करें। इन 6 जजेस के ऊपर कीचड़ उछाल रही है मुस्लिम लीग नून, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला किसके हवाले किया है? मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के हवाले। जो जमात इन 6 जजेस के इंसाफ मांगने के मामले के ऊपर इन 6 जजेस के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रही है, उसी जमात के वजीर आजम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुनसिफ बना दिया इस मामले में कि जनाब आप एक कमीशन बना के इंसाफ कर दें रिटायर्ड जज का। तो अब रिटायर्ड जज कैसे इंसाफ करेंगे? तो हाजिर ड्यूटी जजेस जो है वो बेचारे परेशान है। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि क्योंकि शरीफ खानदान है वो बास तो आना नहीं, उन्होंने अपनों को तो बार बार मुड़ मुड़ के नवाजना है। देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील।